Hello dear students, welcome to the lecture of Inorganic Chemistry. In this lecture, I am going to discuss about the magnetic properties of the D block elements. So, matter is associated with magnetic properties. When the magnetic field is applied, then there are two types of substances: paramagnetic substances and diamagnetic substances. So, what are paramagnetic substances? The substances which are attracted by magnetic field are called as paramagnetic substances, and this character, that is paramagnetic character, is arises due to the presence of unpaired electrons in the atomic orbitals. The substances which are attracted by applied magnetic field are called as paramagnetic substances, and the paramagnetism or this character, that is paramagnetic character, is arises due to the presence of unpaired electrons in the atomic orbitals. So, what are diamagnetic substances? The substances which are repelled by magnetic field are called as diamagnetic substances, and this character, that is diamagnetic character, is arises due to the presence of paired electrons in the atomic orbitals which are repelled. The substances which are repelled by magnetic field are called as diamagnetic substances, and this character, that is diamagnetic character, arises due to the presence of paired electrons in the atomic orbitals. So, most of the compounds of transition elements are paramagnetic in nature. Paramagnetic in nature, and are attracted by magnetic field.
So the transition metal ions or their compounds have, most of the transition metal ions or their compounds have unpaired electrons in the d subshell and gives rise to the paramagnetic character. Most of the compounds of transition elements have unpaired electrons in the d subshell that is from d1 to d9 configuration. From d1 to d9 configuration. From d1 to d9 configuration and gives rise to the paramagnetic character. The magnetic character is expressed in terms of magnetic moment. The magnetic character is expressed in terms of magnetic moment. So in general, larger the number of unpaired electrons, larger the number of unpaired electrons, larger the number of unpaired electrons, greater is the paramagnetic character. Paramagnetic character, and therefore greater is the magnetic moment. So in general, larger is the number of unpaired electrons, greater is the paramagnetic character, and therefore larger is the magnetic moment. म्हणजे जेवढे जास्तीत जास्त अनपेड इलेक्ट्रॉन्स असतील तेवढं पॅरामॅग्नेटिक कॅरेक्टर काय असेल, जास्त असेल, आणि तेवढीच काय असेल मग मॅग्नेटिक मोमेंट जास्त असेल. द मॅग्नेटिक मोमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन बोर मॅग्नेटॉन. And abbreviated as BM. So matter is associated with magnetic properties. जेव्हा when magnetic field is applied, then there are two types of substances. जेव्हा magnetic field substanceवर अप्लाय केली जाते तेव्हा दोन प्रकारचे मॅग्नेटिक सबस्टन्सेस असतात, पॅरामॅग्नेटिक सबस्टन्सेस आणि डायमॅग्नेटिक सबस्टन्सेस. मग पॅरामॅग्नेटिक सबस्टन्सेस म्हणजे कुठले सबस्टन्सेस? असे सबस्टन्सेस की जे मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय केल्यानंतर मॅग्नेटिक फील्डकडे अट्रॅक्ट होतात, त्यांना आपण पॅरामॅग्नेटिक सबस्टन्सेस म्हणतो. आणि पॅरामॅग्नेटिक कॅरेक्टर जे आहे हे कशामुळे दिसून येतं, तर अनपेड इलेक्ट्रॉन्समुळे आपल्याला पॅरामॅग्नेटिक कॅरेक्टर जे आहे ते पाहायला मिळतं. त्यानंतर डायमॅग्नेटिक सबस्टन्सेस म्हणजे असे सबस्टन्सेस की जे मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय केल्यानंतर रिपेल होता मॅग्नेटिक फील्डपासून, त्यांना आपण डायमॅग्नेटिक सबस्टन्सेस म्हणतो. आणि डायमॅग्नेटिक कॅरेक्टर जे आहे हे कशामुळे आपल्याला पाहायला मिळतं, तर नंबर ऑफ पेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स असल्यामुळे ऑटॉमिक ऑर्बिटलमध्ये जर पेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स असतील तर आपल्याला डायमॅग्नेटिक कॅरेक्टर पाहायला मिळेल, म्हणजेच डायमॅग्नेटिक सबस्टन्सेस असतात ते. त्यानंतर मोस्ट ऑफ द कंपाऊंड्स ऑफ ट्रान्झिशन मेटल्स ऑर आयन्स हॅव पॅरामॅग्नेटिक किंवा आर पॅरामॅग्नेटिक इन नेचर. जवळपास सर्व जे कंपाऊंड्स आहेत ट्रान्झिशन मेटल्स आयन्सचे, ते कंपाऊंड्स जे आहेत ते काय आहेत, त्यांचं नेचर कसं आहे, पॅरामॅग्नेटिक नेचर आहे.
आणि हे जे आहेत हे मॅग्नेटिक फील्डकडे काय होतात, ॲट्रॅक्ट होतात. जवळपास सर्वच कंपाऊंड जे आहेत ते पॅरामॅग्नेटिक नेचर आहे त्या ट्रान्झिशन कंपाऊंडचं. त्यानंतर मोस्ट ऑफ द ट्रान्झिशन मेटल आयन्स ऑर देअर कंपाऊंड्स हॅव अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द डी सबशेल. जवळपास सर्व जे कंपाऊंड्स आहेत ट्रान्झिशन म्हणजे ट्रान्झिशन आयन्सचे जे कंपाऊंड्स आहेत ते जवळपास काय आहेत, सर्वच त्यांच्यामध्ये काय आहेत, अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स आहेत डी सबशेलमध्ये. आपल्याला माहिती आहे D1 तर D9 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपल्याला पाहायला मिळतील. आणि D10मध्ये जवळपास सर्व जे ऑर्बिटल्स आहेत ते काय होऊन जातील, त्याचे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते पेअर्ड होऊन जातील. म्हणून D1 तर D9 आपल्याला अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिळतात. म्हणून जवळपास सर्वच जे आहेत ते काय आहेत, पॅरामॅग्नेटिक त्यांचं नेचर आहे, कारण अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपल्याला तिथं पाहायला मिळतात. आणि मॅग्नेटिक मुवमेंट जी आहे, जे मॅग्नेटिक कॅरेक्टर आहे हे कशामध्ये एक्सप्रेस करतो आपण, मॅग्नेटिक मुवमेंटमध्ये एक्सप्रेस करतो. तर जेवढे जास्तीत जास्त अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स असतील तेवढी त्याचं पॅरामॅग्नेटिक कॅरेक्टर जे आहे ते जास्त असेल आणि तेवढीच मग काय असेल, मॅग्नेटिक मुवमेंट जी आहे ती जास्त असेल. म्हणजे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जास्त असतील तर पॅरामॅग्नेटिक नेचर किंवा कॅरेक्टरसुद्धा जास्त असेल, आणि पॅरामॅग्नेटिक कॅरेक्टर जास्त असेल तर मॅग्नेटिक मुवमेंटसुद्धा जास्त असेल. आणि ही जी मॅग्नेटिक मुवमेंट आहे ही आपण बोर मॅग्नेट्रॉनने दाखवतो, ॲब्रिव्हिएटेड ॲज BM, कॅपिटल BM. यानंतर जो पॉइंट आहे, द इफेक्टिव्ह मॅग्नेटिक मोमेंट. The effective magnetic moment of a substance is given by the expression mu effective is equal to square root of n into n plus 2, where n is equal to number of unpaired electrons. Therefore, the magnetic moment of a substance is mainly depends on the number of unpaired electrons. So, for one unpaired electron, जर unpaired electrons एक असेल, for one unpaired इलेक्ट्रॉन, एक जर अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन असेल तर आपण कसं लिहिणार, 1 into 1 plus 2. यांच्या जागेवर आपण काय करू, 1 सबस्टिट्यूट करू, म्हणजेच आपल्याला काय मिळेल, स्क्वेअर रूट ऑफ 3. मग हा काय येईल, 1.73 बोर मॅग्नेट्रॉन BM. For 2 unpaired electrons, दोन जर अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स असेल, यांच्या जागेवर आपण काय टाकू, 2ला सबस्टिट्यूट करू, 2 into 2 plus 2, म्हणजेच हे किती येईल, स्क्वेअर रूट ऑफ 6. म्हणजे याची व्हॅल्यू काय येईल मग, 2.73, म्हणजेच हा येईल 83 बोर मॅग्नेट्रॉन. त्यानंतर फॉर 3 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स, थ्री इंटू 3 plus 2 is equal to square root of 15 is equal to काय येईल मग याची व्हॅल्यू, 3.87 बोर मॅग्नेट्रॉन.
त्यानंतर फॉर 4 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 × 4 + 2 is equal to square root of काय हा 6 24 म्हणजे हा येईल तुमचा 4.90 बोर मॅग्नेटॉन. त्यानंतर फॉर 5 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5 × 5 + 2 square root of 25 5 + 2 7 35 म्हणजे हा तुमचा 5.90 बोर मॅग्नेटॉन. तर एक जर अनपेड इलेक्ट्रॉन असेल तर आपली व्हॅल्यू जी आहे मॅग्नेटिक मोमेंट ती येते 1.73 बोर मॅग्नेटॉन. 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स असतील तर 2.83 बोर मॅग्नेटॉन. 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स असतील तर 3.87 बोर मॅग्नेटॉन. 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स असतील तर 4.90. 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स असतील तर 5.90 बोर मॅग्नेटॉन. मग आता आपण फर्स्ट ट्रान्झिशन सिरीज जी आहे त्याच्यातले जे आयन आहेत त्यांची मॅग्नेटिक मोमेंट कॅल्क्युलेट करूयात. सगळ्यात आधी आपण लिहूयात आयन्स. त्यानंतर इथं आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, number of unpaired electrons, आणि यानंतर मॅग्नेटिक मोमेंट, कॅल्क्युलेटेड मॅग्नेटिक मोमेंट. कॅल्क्युलेटेड मॅग्नेटिक मोमेंट. आयन्स मग स्कँडियम +3. आयन्समध्ये आपण बघूयात पहिले स्कँडियम 3+. आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जे आहे याचं आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे येईल 3d0. कारण 3+ आहे म्हणजे आपण याच्यातनं 3 इलेक्ट्रॉन म्हणजे 4s2 चे 2 इलेक्ट्रॉन जातील आणि 3d1चा इलेक्ट्रॉन कमी होईल म्हणजे 3d0. नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 0. मॅग्नेटिक मोमेंट काय येईल मग 0. त्यानंतर येईल टिटॅनियम 3+. म्हणजे मग याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय येईल 3d1. टिटॅनियमचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपल्याला माहिती आहे काय आहे 4s2 3d2 +3 आहे. 3 इलेक्ट्रॉन काढले आपण इकडनं 2 म्हणजे इथं 0 इथं 1 म्हणजे काय येईल 4s0 3d1. नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन किती आले मग 1. कॅल्क्युलेटेड मॅग्नेटिक मोमेंट काय येईल मग आपली 1.73 बोर मॅग्नेटॉन. यानंतर टिटॅनियम 2+. टिटॅनियम 2+ जर केलं आपण तर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन येईल 3d2. नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स येतील याचे 2. मॅग्नेटिक मोमेंट काय येईल 2.83 बोर मॅग्नेटॉन. आता D5 पर्यंत आपले अनपेड इलेक्ट्रॉन्स येतील कारण आपल्याला माहिती आहे
हे जे सबशेल आहे याच्यामध्ये अशा पद्धतीने म्हणजे D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनपर्यंत आपले अनपेड इलेक्ट्रॉन्स येतील. नंतर काय होईल, D6 जेव्हा इलेक्ट्रॉन्स असतील तेव्हा पेरिंग व्हायला सुरुवात होईल या पद्धतीने. मग हळूहळू काय होईल, अनपेड इलेक्ट्रॉनची संख्या काय होईल, कमी कमी होत जाईल, कारण पेरिंग व्हायला लागेल. मग D9पर्यंत, D9 जेव्हा असेल तेव्हा आपल्याकडे काय असेल, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन्स असेल. D10च्या वेळेस पूर्ण काय होईल, पेरिंग होऊन जाईल आणि 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपल्याला मिळतील. मग व्हॅनेडियम 2+ याचं आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन येतं 3D3. नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इथं किती आहे, 3 आहे. म्हणून मग कॅल्क्युलेटेड मॅग्नेटिक मोमेंट 3.87 बोर मॅग्नेट्रॉन. यानंतर क्रोमियम 2+ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन येईल याचं 3D4. 4 इलेक्ट्रॉन्स असतील आणि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स किती असतील, मग याचे 4. म्हणून आपली कॅल्क्युलेटेड मॅग्नेटिक मोमेंट काय येईल, 4.90 बोर मॅग्नेटॉन. नंतर मॅग्निक्स 2+ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन याचं येईल 3D5. नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 5. कॅल्क्युलेटेड मॅग्नेटिक मोमेंट याची काय राहील मग, 5.92 बोर मॅग्नेटॉन. त्यानंतर आयन 2+ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन येईल याचं 3D6. नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. आता ह्या ठिकाणी 5 नंतर काय होईल, पेरिंग व्हायला लागेल आणि मग आपल्याला अनपेड इलेक्ट्रॉन्सची संख्या काय होईल, कमी कमी होत जाईल. 5 नंतर मग किती येईल, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. मॅग्नेटिक मोमेंट काय येईल मग, 4.90 बोर मॅग्नेटॉन. यानंतर कोबाल्ट 2+ 3D7. अनपेड इलेक्ट्रॉन्स किती असतील आता, 3. मग आपल्याला मॅग्नेटिक मोमेंट किती मिळेल, 3.87 बोर मॅग्नेटॉन. त्यानंतर निकेल 3D8. नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स किती, 2. काय येईल आपली मॅग्नेटिक मोमेंट, 2.83 बोर मॅग्नेटॉन. त्यानंतर कॉपर 2+ काय येईल, 3D9. नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इथं किती आहेत, एकच आहे फक्त. मग आपली मॅग्नेटिक मोमेंट येईल 1.73 बोर मॅग्नेटॉन. यानंतर झिंक Zn2+ 3D10. 0 मॅग्नेटिक मोमेंट, सॉरी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, मॅग्नेटिक मोमेंटसुद्धा काय येईल मग 0. सो हे आहे आउटर इलेक्ट्रॉनिक हे आयन्स आहेत. आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन त्यांचं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आणि कॅल्क्युलेटेड मॅग्नेटिक मोमेंट. So ions like cobalt, metals like cobalt, iron, nickel, copper possess very strong paramagnetism. Metals like iron, cobalt, nickel possess very strong paramagnetism
ऑप्टेन permanent magnetic moment and obtain permanent magnetic moment are referred as ferromagnetic. So metals like iron, cobalt and nickel, possess very strong paramagnetism and obtain permanent magnetic moment and are referred as ferromagnetic. जे मेटल्स आहेत आयर्न, कोबाल्ट आणि निकेल हे काय करतात, स्ट्रॉंग पॅरामॅग्नेटिझम दाखवतात आणि परमनंट मॅग्नेटिक मोमेंट जे आहे ते ऑप्टेन करतात आणि म्हणून यांना फेरोमॅग्नेटिक असं म्हटलं जातं. सो हे आहे मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रान्झिशन एलिमेंट्स. सो थँक्यू.